नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। बालेश्वर जिलार बन्यांचल बुलिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित एवं खाद्य जोगाण सहित उद्धार कार्य एवं ओड्राफ टीम अग्निशम बाहिनी को नियोजित भगराई बालियापाड़ बस्ता जलेश्वर बालेश्वर सदर रेमुणा अंचल बन्या जल ग्राम गुड़िक बुड़ी जाइए। उपमुख्यमंत्री सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे लिखिछन जे आज बालेश्वर जिला गस्तर आकाश मार्ग बन्या क्षतिग्रस्त अंचल बुली देखिछन्ति। लगातार वर्षा और बन्या जो चाषी मानक परिबा फसल नष्ट होइछि जहाँकि चाषी चिंतार अछन्ति। एभली स्थिति में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा भगराई अंचल को जाई बन्या प्रभावित लोकों समस्या शुणिछन्ति सेमानक सहायता प्रदान करने निर्देश दी दृष्टि रखी जिले में समस्त स्कूल बंद कर भांगिला डैम केन्दुझर जिला पोड़ा ब्लॉक वासुदेवपुर निर्माणाधीन कांथपुर बृहत्तम जलसेचन प्रकल्पर कपर डैम भांगी जहाँफल निर्माणाधीन मुख्य डैम उपर प्रभावित होउछि बन्या जल बैतरणी तलमुंडे बन्या आशंका देखा आनंदपुर आकुआपदा को घेनाइला विपद तेबे कहुछि डिप्रेशन एवं गेट निर्माण पर अस्थायी भाव माटी पकई निर्माण कर कपर डैम चलित मास जुलाई मास सुधा प्रकल्प शेष लक्ष्य रखा किंतु एभली स्थिति में गाँ पूरा विपद मुखरे नीलाद्री विजय सुधा सरीजीव रत्नभंडार मरामती कार्यक्रम आज गजपति महाराज दिव्य सिंह देव रत्नभंडार कार्य तदारख कर संपूर्ण सुरक्षित थिबा कहिसंती। नीलाद्री विजय सुधा मरामती संपूर्ण होइज बोली कहिसंती। मंदिर निर्माण शैली रे समस्त मरामती कार्य सरीची प्राय 600 पत्थर कोड़ा जाई नुआ पत्थर मध्य लागिची सेपटे कहुछि जे 100 वर्ष पर्यंत रत्नभंडार कौन प्रकार त्रुटि देखा जिवो नाही। श्रीमंदिर पहुंची कार्यर समीक्षा करथिले गजपति महाराज। लगाण वर्षार प्रभाव बजार उपर पड़ी परिबा किणवाक साधारण लोक एवं भय अनुभूत करुचंती कारण कंचा परिबार दर एवं 70 ରୁ 80 टंका लागिलाणी एमिति कि टमाटो बैगण जन्नी पोटल दाम 50 ରୁ 60 टंका लागिलाणी कांकण दाम 100 टंका उपरे भुवनेश्वर में कटक रे बरं सारा राज्य रे एबे कहुछि परिबा महंगा हो जाइछि। ओडिशा रे बन्या स्थिति आ सारा राज्य रे वर्षा हेउथबारु परिबा दर एबे आकाश छुआ होइछि। शीतल भंडार व्यवस्था नथिबारु पनिपरिबा रखा जाई पारु नाही अनेक स्थान रे लगाण वर्षार पनिपरिबा चाष को नष्ट करि दउछि जहा एबे चाषी मध्यवित्त परिवार चिंता बढ़ाई दैछि। केदारनाथ रे फसी रहिछन्ति 40 श्रद्धालु उद्धार कार्य जारी। उत्तराखंड रे प्रबल वर्षा जोगु भूस्खलन घटी वर्तमान कहुछि लगातार वर्षा जो भूस्खलन होता केदारनाथ फेरुवा 40 जन भक्त फसी रही राज्य विपर्य प्रतिक्रिया बाहिनी सोनपुर एक भूस्खलन अंचल निकट में फसी रही श्रद्धालु को सफलतार सहित उद्धार कर अधिकारी कहते प्रबल वर्षा जो सोमवार दिन राति 10टार भूस्खलन होता जहाँफल रास्ता अवरोध होता हठात भग्नावशेष पड़ता जो अनेक भक्त सेठार फसी रही तेज कहुच्छे आपन को जन दि जाए एभली स्थित जगह को आसवा मना राति तीर्थयात्री मान रेस्क्यू करने उद्धार कार्य जारी रही तेज वर्षा जो एथर तीर्थ स्थान को बंद कर बीएमसी ऑफिसर को माड़ घटना तेज सरकार को 3 दिन मोहलत है ओएस संघ कहुच्छे बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर को रत्नाकर साहू को आक्रमण घटना जिद्रे अटल एवं ओएस संघ आज संघ एक बैठक कर राज्य सरकार 3 दिन मोहलत देछि सेमानकर दाबी होछि ऑफिसर को सुरक्षा दिया जाऊ बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान को गिरफ एवं सर्वोपरि राज्य सरकार घटना को निंदा करंतु बोली दाबी रखिछि ओएस संघ। माड़ घटना पर समूह छुट्टी अच्छे ओएस अधिकारी राज्य में 15 कर्मचारी संघर अतिरिक्त कमिशन को माड़ घटना निंदा करुछंती एहार प्रभाव सरकारी कार्यालय देखा मिली ऑफिस रे नाहांती ऑफिसर सबु ऑफिस रे एबे खाँ खाँ 2 दिन हम राज्य में सबु सरकारी कार्यालय एभली स्थिति ऑफिस आगे विभिन्न काम कि लोक गहली लगुच मात्र शासन व्यवस्था ठप हो पड़ी अन्यपटे ओएस अधिकारी को दाबी को समर्थन जनाई राजस्व अमला संघ तेज आज मालकानगिरी राजस्व अमला संघर कर्मकर्ता माने जिलापाल को भेटी मुख्य शासन सचिव उद्देश्य दाबी पत्र प्रदान कर दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी सबु पाकिस्तान सेलिब्रिटी अकाउंट बंद भारत में अनेक पाकिस्तान अभिनेता क्रिकेटर सोशल मीडिया अकाउंट को अनब्लॉक कर गोटे दिन पर सरकार एक जरूरीकालीन समीक्षा पर
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନୀ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘାନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘାନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଦ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଦ ଘାନାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଏମ ମୋଦି ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଘାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ ଦ୍ରାମିନ୍ ମହାମ। ତେବେ ଏହା ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4ଟି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଫେରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 3 ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 1,26,137 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଟଙ୍କା। 47 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 5 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀ ପାଇବେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ଏନେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ପୁଅ ଅଲଗା କରିଦେବା ପରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଋଣ ବୋଝ। ଟ୍ରେନ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଦମ୍ପତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଲଦା ଗାଁରେ ଯଦୁରାମ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାମବାଇ ପାଣ୍ଡେ ଋଣର ବୋଝ ସହି ନପାରି ଟ୍ରେନ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା। ରୋଜଗାର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାହୁକାରଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିଲେ। ଦୈନିକ ଉଦ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସାହୁକାର ପ୍ରତିଦିନ ଉଦ୍ଧାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲା। ସେପଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସୁନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରହି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ପତି 2 ଜଣ ଟ୍ରେନ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଋଣ ବୋଝ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏକା ଲଢ଼ିବ ଆପ୍। କହିଲେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ଆପ୍। କେଜ୍ରିୱାଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଆମର କାହା ସହିତ ହେବନି କୌଣସି ମେଣ୍ଟ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେଜ୍ରିୱାଲ। ଏହି ସହିତ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ। କେଜ୍ରିୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହେବନି କୌଣସି ମେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପ୍ ଏକ ନିଜ ଦମରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ଲକ କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର କାହା ସହିତ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଜିତିବୁ। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ, 45 ଜଣ ନିଖୋଜ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଏକ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 45 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବାଲିର ଜନପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାହାଜଟି ବାଲି ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା 45 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର କୌଣସି କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଛି ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ପରିସରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟେଣ୍ଟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ 3 ରୁ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଆଳତୀ ପରେ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟା ନିବାସୀ ଶ୍ୟାମଲାଲ କୌଶଲଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 9,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଏଆଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାକିରି ଖାଉଛି ଏଆଇ। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ ଯୋଉଟା କରିଦେଉଛି ଏଆଇ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଏଥର ଏକାଥରକେ 9,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଛି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ ହେବ, ଯାହାକି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କରିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏଆଇ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଉଛି। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି। ଏନେଇ 2 ଜଣ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି। ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ କିଛି ୱାଶିଂଟନରେ ରହିବେ। ଉଭୟ ଦେଶ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୃଷି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ
ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ଆମେରିକାର କୃଷି ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ନ ଦେବାର ନିଜର ମତରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବୟନଶିଳ୍ପ, ରତ୍ନ, ଅଳଙ୍କାର, ଚମଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ଶ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ତାର କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ବଜାରକୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଜଡ଼ିତ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ପରି ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ମିଳିପାରିବ। ତଥାପି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଦାବି ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଭାରତ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଟଳ ରହିଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି। ଆମେରିକା ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି, କାରଣ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଲେ ଖଟୁଆଙ୍କ କଥା। ସରଗରମ ହେଲାଣି ନୀଳଗିରି ପଲିଟିକ୍ସ। ହାତୀଦାନ୍ତ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଆଉ ବିଜେପିର ଏମ୍ପି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖାଶ୍ରୀ ସିଧା ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଜୁନ 15 ତାରିଖରେ ନୀଳଗିରିରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ହତ୍ୟା ଦାନ୍ତ ଲୁଟ୍ ନେଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ବିଜେଡି। ଏମିତି ବି ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ନୀଳଗିରି ବିଜେପି ବିଧାୟକକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଆଉ ତାପରେ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଲେଖାଶ୍ରୀକୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀଦାନ୍ତ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆକୁ ଟାଣିବା ପରେ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜିତି ନଥିବା ନେତା ବୋଲି ତୀର ମାରିଛନ୍ତି ଖଟୁଆ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ସହିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମହିଳା ରାଜନେତା ବିଷୟରେ ଏମିତି କେମିତି କହିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଆଇଫୋନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ 12,814 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ଫକ୍ସକନ୍। ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ $2.5 ବିଲିୟନ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆପଲ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା 97% ଆଇଫୋନ ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ତେବେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିବେଶର ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି ଭାରତ, ଯାହାଫଳରେ ଆଇଫୋନର ଦାମ ମଧ୍ୟ କିଛି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାତାର ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ବଜ୍ରପାତ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତାଳ ଗଛ କାଟିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ନିଜ ଜାଗାରେ ତାଳ ଗଛ କାଟିଲେ ବିନା ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିବ 19 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ। ପ୍ରତି ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଚାରିପଟେ 4ଟି ଗଛ ଲାଗିବ। ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଏସ୍ଆରସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। 80% ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଜୁନ ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏନେଇକି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 153 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷାରେ ଯୋଜନା ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ପୁଷ୍ଟି ମିଶନ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କନ୍ୟା ବିବାହ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମୂହ ବିବାହ ହେବ। ଯେଉଁ ଗରିବ ବାପଟିଏ କନ୍ୟା ନିଜର ବିବାହ କରିପାରୁନାହିଁ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏବେ ସମୂହ ବିବାହ ହେବ। ସରକାର ଏନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏଇ 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା। 20ତମ କିସ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି। ଯାହାକୁ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 19 ଏବଂ 20ତମ କିସ୍ତି ଦୁଇଟି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇନି ସେମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।